રે જોરૂપ એવા એવા વેણ રે એવા એવા વેણ રે કહી વનિતાવલી રે હવે ક્યારે દેખીશું સુંદર રૂપ હવે ક્યારે દેખીશું સુંદર રૂપ પાછીને બોલાવો રે પાછીને બોલાવો રે રાજા રાવણ જાનકી રે જાનકી છે ઘડ રે લંકાનો કાલ એક એક સપનું રે એક એક સપનું રે સ્વામી મને આવ્યું રે રંડા પાને પામી મંદોદરી નાર લંકા કેરા કોટ રે લંકા કેરા કોટ રે રાવણ તારા ધ્રુજિયા રે કાંગરે કઈ ચઢિયા છે વાનર ને રીછ વાનર ને રીછ રે વાનર ને રીછ રે રામે દલ ભેલા કર્યા રે માહી છે યોદ્ધા હનુમંત લક્ષ્મણ વીર વાડીઓને ભેલી રે વાડીઓને ભેલી રે રાવણ તારી વાંદરે રે વરખ ઉખેડી નાખ્યા છે ઊંધે મું બાઈ મીરા કે છે રે બાઈ મીરા કે છે રે ગિરધર લાલને રે સંતોને કહી દેજો અમરાપુરવાસ સંતોને કહી દેજો અમરાપુરવાસ જીરે ધન્ય તું એમ કહી શ્રી હરિ નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો મિલી પુરસાતન સખી રે વેસે થયો તાહેરા પ્રેમથી હું રે નાચ્યો જીરે મુજમાં તુજમાં ભેદ નહીં નાગરા માન તું માહેરી વેદવાની હજુ પરતીત ના ઉપજે તુજને મેં તુને મોકલ્યું ટાઢું પાણી જીરે મોસાડું કીધું તે કેમ ગયો વિસરી હાર આપ્યો પર તક્ષ ભૂપ 14 લોકમાં મારે તુજ સમો કો નહીં તાહેરું માહેરું એક રૂપ જીરે તારો અક્ષર ગાય જે સાંભળે તેના કુટુંબ સહિત પાવન થાય ભણી નરસૈયો મીઠા બોલી સુરી જવે તારે કર જોડી કૃષ્ણજી સમ ખાય તારે કર જોડી કૃષ્ણજી સમ ખાય તારા દાસના દાસની નિત્ય સંગત વિના ભ્રષ્ટ થાય ભૂદરા મન મારું દુષ્ટની સંગતે દુષ્ટ દ્રષ્ટે કરી સવન કીર્તન નવ થાય તારું જીરે વિષ પાને પેલા દૂરી જન દોહેલા વિષ પાન કરતા તન તેજ હનસે તુદ થકી વેગલો તેની સંગત કરે જન્મ કોટી તના સુકૃત હરસે જીરે અમૃતની ઉપમા સાધુને નવ ઘટે રાહુની દુષ્ટતા નવ ગોઈ જેને પ્રહલાદે નારદની ગર્ભ સંગત કરી વસ કીધા વૈકુંઠ નાથ તેને જીરે ચાર મુક્તિ તની જુગત છે જુજવી તે માહે તેરા તાહેરા નવરે રાજી બેહું કર જોડીને નરસૈયો વિનવે જન્મો જન્મ તારી ભક્તિ આજી જન્મો જન્મ તારી ભક્તિ આજી પ્રાત સમે ઉઠી જનક નંદની ત્રિભુવન નાથ જગાવે રે
उठो नाथ मम नाथ प्राणपति भूपति भुवन बुलावे रे। हस्त कमल चरणन परलोट लय लय दगन लगावे रे। सोई पद परस गौतम की नारी अभय परम पद पावे रे। उरची माल गले मोतियन की कर अंगुरी सुरझावे रे। घूंघर वारे अरख बदन पर पाघ कपेच सवारे रे। कनक कलश सर जूझल झारे दातुन दान करावे रे। कमल नयन मुख निरखी राम को आनंद उरन समावे रे। संत जनन की एहि विनती आरत वचन सुनावे रे। कानदास सिया रघुवर के रखी निरखी गुण गावे रे। प्रात समय उठी जनक नंदनी त्रिभुवन नाथ बुलावे रे। देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे। आद अंत मद सदा निरंतर अलख निरंजन राया रे। लंका जैसी पार बंधाई समुद्र जैसी खाई रे। रावण मार्यो विभीषण थाप्यो फिर गई राम दुहाई रे। मथुरा से हरि गोकुल आए प्याले दूध पिलाया रे। नंद बाबा की थे चराई जशुमति सूत कहाया रे। केस पकड़ कर कंस पछाड़ी और पुतना धाव्या रे। बाकी सर पर कौन करत है जाकाल दर भाई रे। फिकर फिकर कर सब जग जागी फिकर कछु नहीं पाई रे। बनत नाम देव सुनहु त्रिलोचन राम कलंदर आया रे। देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे। लोक कहे गोवर्धन धारी ताका मोहे अचंबा भारी। अष्टकुल पर्वत चरण किरेना सात सहेर जके अंजन नैना। ए उपमा हरि के तिक आपे कोटि मेरो नख ऊपर रूपे। धरती आकाश अदर कर राखी ताकि मुक्त न माने साखी। शिव विरंची जाको जस गावे कहत कबीर ताको अंत न पावे। कहत कबीर ताको अंत न पावे। तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी। समरन को नर देहि दीनी मो पापी ते कछु न सर्यो। तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी। गर्भवास अति त्रास ऊंधे मुख तहा न मोरी शुद्ध बिसरी। जठरा अग्नि में राखी लीनो कंचन सी मोहि देहि करी। तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी। कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से आद अंत मोसे बिगड़े। तुलसीपति तनाथ तम पावन माने की अब लाज पड़ी। तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी। कहाँ चुपयो मुख राम कह्यो कहाँ चुपयो मुख राम कह्यो। जैसे मंत्र भुरिंग वस कीनो अंत करण विष नाही गयो। कहाँ चुपयो मुख राम कह्यो। मारा माला रे तिलक स्वंग धरे हरि को दूती दूती धन आप लियो। झूठा टरी के ओट पारथी
અનેક જીવન કુડા કદિયો કાજુ ભયો મુખ રામ કહ્યું હૃદય કપટ વચન શીતલતા અતિ આધીન હોય નમન નમ્યો કહે કબીર વાકો સંગન કીજે બિંદે વિવેક જેને ભેખ લિયો કાજુ ભયો મુખ રામ કહ્યું आज नंद जी के द्वारे भीर आज नंद जी के द्वारे भीर कृष्ण अवतार लियो गोकुल में घेर घेर क्रीड़ा करत आहिर आज नंद जी के द्वारे भीर घेर घेर थे निकसे वृज विनता पेरे पीतांबर ओढ़े चीर तलपकाच झांझड़ वाजत नरत करे तहाँ मली मली भीर आज नंद जी के द्वारे भीर एक को तिलक दियो के सर को एक को ओढ़ायो चीर एक आवत एक जात विदा होय एक ढाड़ी जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे फिर बाबा रे नंद खड़क मीठाड़े करत नो छावर धरी मन धीर प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे फिर श्री राम मंत्र आरती कीजिए शंकर संकादिक आद यही रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंचवती चारी तन मन निज पर हरो तो आई वेद वारी अखंड ज्योत विमल बोध बही दिन राति आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाती कहे त कबीर समझ धीर ऐसे लो लाई चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाई श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे राम कबीर माता रे जसोदाने घेरवलो नावागी वनमावी मासी रे सहु जुगते जागी साहिर बने रे मुझ में रमत નથી આવેનું મહાવજી તમો સુજોશો માંથી મેરુ રે ભણે રે હું તો 14 ગાંઠો આવેનો રવૈયો કરશે તારે કહારે જાઉં નાઠો વાસુકી ભણે રે મારી સિપેર થાશે હવેનું નેત્રું કરશે તારે જીવ લડો જાશે મહાદેવ ભણે રે મેં તો માગીને લીધું આવેનું હલાવી સતે કેમ જાશે પીધું મનમાં ના બીસોરે તમ જસોદા માતા મહેતા નરસૈયાના સ્વામી છે દીન નાનાથા માતા રે જસોદાને ઘેર વલો ના વાગે જસોદાના જીવન ઉભા જમુનાને તીરે મુરલી વાહી રે વાલે મધુરે સ્વરે મુરમુંગટને કાને કુંડળ ઉલલહે કે માલા પીતાંબરની પલવટ વાલી ઓપે રે સાલા પ્રભાતે ઉઠીને ગોપી ગાયો હેરાવે એ કાનુડા હે છોગાડા કહી બોલાવે આજ મારા ગાવલડીએ દૂધ થોડે રૂદીધું એ રે તું તારે નંદને છોકરે દોહીને પીધું
સાંભળને સલુની ગોપી વાત અમારી, તુજ સરખી લક્ષણવંતી ગાવલડી તારી. એવા એવા વચન સુની ગોપી આનંદ પામી, ભક્ત ઉદાહરણ ભૂધર મહેતા નરસાઈના સ્વામી. જસોદાના જીવન ઉભા જુમનાને તીરે, જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસની ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી, ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસની શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડી, કૃપા કરીને કબીર કૃપાળો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુ આરો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ, મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગારી, જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. શ્રી જીવન શ્યામની દ્વારકાદાસ, રાઘવ સંતને નરસિંહદાસ, ભગવાન રઘુનાથને શ્રી જગન્નાથ, જગદીશ ચંદ્ર તે સુત્યાદુનાથ. જગદીશ ચંદ્ર ના પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ. એ છે જીવનજીનો પરિવાર, ગુરુ પરંપરનો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપર જે જન ગાય, તે જનનું જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપર જે નિત્ય ગાય, ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય. અહર્નિશ સ્મરણ જે જન કરે, પ્રેમ ભક્તિથી તે જન ટરે. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી. આનંદ આરતી હરખ અપાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મલી ભોજન પાવો, શાંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તહ બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ અપાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. 14 બાંધુ જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાઓ ચારે ખાન. જીવનજી છોડાઓ ચારે ખાન,
સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર. અદ્યારુજના કીર્તનમાંથી વાંચન લઉં છું. શરણાગતનું લક્ષણ. યોગ અને ક્ષેમ, જરૂરિયાતની વસ્તુઓ મેળવવા માટે અને મેળવેલી વસ્તુઓના રક્ષણથી નિશ્ચિત થવું એ જ શરણાગતનું લક્ષણ છે. પરંતુ શરણ લેવું એ એક વિજય પિંજર છે. જીવાત્મા એક દીવા જેવો છે અને તેને કાટરૂપી પવનનો ડર રહે છે, પણ જે ઈશ્વર છે તેને ભય હોતો નથી. પ્રભુના શરણાગતને જ ઇન્દ્રિયો વશ કરવાની માંગણીઓનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. હે પ્રભુ, તારી સાથે જે દુશ્મન ભાવથી વર્ત્યો છે તેને તે ઉદ્ધાર કર્યો છે, તો હું તો શરણાગત છું, એટલે હવે તારી છાયામાં મને રાખ. અક્રૂર વંદન ભક્ત હતા, તેથી કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન થતા પહેલા જ તેમને તેમની મહાનતાનું ભાન થયું હતું. પ્રભુની ભક્તિથી અજાણ્યા રહી પ્રભુનો મર્મ પામી શકાતો નથી. જ્યાં લગી દેહ છે ત્યાં લગી કર્મ છે, અને કર્મ છે ત્યાં લગી દેહ છે, અને તેને મટાડવા માટે અર્થાત નિષ્કર્મ થવા માટે ફક્ત નામનું જ સ્મરણ લો. પ્રભુ સ્મરણ રૂપી અક્ષય ભંડાર હોવા છતાં આપને તેને ભૂલીને દરિદ્ર માની બેઠા હતા અને દેવાદાર બની ગયા. મતલબ કે ચારે ખાન 184 યોનિમાં ભટક્યા કર્યા, પણ તે ભંડારને ગુરુએ બતાવ્યો, જેમાં નામ સ્મરણ રૂપી રૂપિયા ભરેલા હતા અને તેનાથી દેવું ફીટી ગયું છે. મતલબ કે જન્મવા મરવાનો ભય પણ ટળી ગયો છે. પ્રભુનો દોરી સંચારો કોઈ પણ જાણી શકતું નથી. 3 ભુવનમાં સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળ, એમાંના દરેક જીવને તારવાને માટે અને પાપોને બાળવા વાળું એવું ગોપાલનું નામ સમર્થ છે. સંકલ્પ વિકલ્પથી જ જીવ માત્ર દુઃખ માને છે અને તેને 184માં ભટકવું પડે છે. આત્મા અને મનનો તું ધણી છે, હું ઘણી વારને માટે પણ ધણી નથી, માટે તમારી વસ્તુ સંભાળી લો, મારી પાસે તેનો નાશ થઈ જશે. જન્મ અને મરણને આત્મા તાબે થયેલો છે, પણ તેમાંથી પ્રભુ પ્રાર્થનાથી મુક્ત થઈ શકે છે, એટલે જ જન્મ મરણ રહિત થઈ શકે છે. પ્રભુ કાળનો પણ મોટો દુશ્મન છે અને પાપને બાળનારો છે, તે ગોપાલ છે. રામ કબીર. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના સાદર સપ્રામ. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સંતો નાના ગોપાલદાસ તથા પૂજ્ય જીવનજી મહારાજ વચ્ચે થયેલા સંવાદને સાખી ગ્રંથ રૂપે પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે આપણને ખૂબ જ મહેનત કરી અને આપણને આપેલો છે. એ અંતર્ગત પ્રબોધ કા અંગ એમાં સાખી નંબર 53 અને 54 ને જોઈશું, પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ, જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર
53 જોઈશું. 53. પરનારી સુપ્રીતળી શોકીની જીવન દાસ વેદ ધર્મ સબ લો પિયા સો નામ શરણ વિશ્વાસ જીવનજી નામ શરણ વિશ્વાસ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ભગવાને જેમ કૃષ્ણ અવતારે પરસ્ત્રી ગોપીઓ સાથે પ્રેમ કર્યો હતો અને જેમ લોક લાજ વેદ માર્ગની બધી મર્યાદાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, તેમ મેં પણ ઉદા ભક્ત તરીકે વેદ માર્ગની બધી જ મર્યાદાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. સો નામ શરણ વિશ્વાસ, ભગવાન નામમાં રહેલી પ્રબળ શક્તિ ઉપર ભગવાન નામના શરણમાં વિશ્વાસ રાખીને કહેલું છે. સંતો, જીવનજી મહારાજની પરચરીમાં લખ્યું છે, સબતે ઉલ્ટી રાહ ચલાઈ આદ અંત કી કથા સુનાઈ. જીવનજી મહારાજે વૈષ્ણવો અનન્ય ભક્તિની વાતો કરતા હોય છે, પણ વેદ માર્ગ કર્મ માર્ગને છોડી શકતા નથી અને આનદેવની ઉપાસના છૂટી શકતી નથી. તેથી અનન્ય ભક્તિ થતી જ નથી. તેથી સદગુરુ જીવનજી મહારાજે સૌથી પહેલું જ વેદ માર્ગ કર્મ માર્ગનો વિરોધ કર્યો, બ્રાહ્મણોનો અસ્વીકાર કર્યો, જપ તપ વ્રત દાન તીર્થ મૂર્તિ પૂજા બધાને છોડવા કહ્યું. આમ સદગુરુ જીવનજીએ બધા દુનિયાવાળા લોકોથી અવળો જ માર્ગ ચાલુ કર્યો અને તેઓએ પોતાનું કૃષ્ણાવતારના મૂળ સ્વરૂપ અને અત્યારના જીવનજી તરીકે પ્રગટ થયા તે સ્વરૂપનો ખુલાસો કર્યો અને કહ્યું કે સો નામ શરણ વિશ્વાસ. ભગવાનનું નામ રામ એ જ શ્રી કૃષ્ણ અમારા આરાધ્ય રામ છે. દાસ કબીરજી જે ભગવાનની કાંતિના પ્રકાશના સમૂહમાં પહોંચી ગયા, એવા તે અમારા આરાધ્ય સ્વામી પરમાત્મા છે. પૂજ્ય યદુનાથ લખાવે છે, તેજ અને પ્રકાશમાં જવું એટલે કે પ્રેમ ભક્તિ રૂપી પ્રકાશને પામવું. જ્ઞાનીજી પણ એટલે જ કહે છે, યહ બરખા યહ નીપજે દિશે સકલ વિસ્તાર. યહ બરખા યહ નીપજે દિશે સકલ વિસ્તાર જ્ઞાની સો ગુરુ બરખિયા નિપજ્યા જ્ઞાન વિચાર. જ્ઞાનીજી મહારાજ કહે છે, આવી પ્રેમ ભક્તિનો વરસાદ થયો, તેથી આ બધી સુખ શાંતિ પેદા થઈ એવું બધા વિસ્તારમાં દેખાવા લાગ્યું. આમ સદગુરુની કૃપાવૃષ્ટિ થઈ અને સદભક્તિ સદવિચારો પેદા થયા. આપણે ઉદા ભક્તો પણ અનિલ વૈષ્ણવ બની ગયા અને અંતે ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ. એટલે કે નામ શરણમાં વિશ્વાસ રાખીએ તો જ આ શક્ય બને. સદગુરુની સાક્ષીના વચનો આપણા માટે નિર્ણયાત્મક સમાધાન કરનાર થયા અને સંતોએ આપણા સ્વામી પરિવારે આપણા ભક્તિ માર્ગની દેખરેખ રાખી. માટે હવે સૃષ્ટિના સર્જનહાર ભગવાન જે કોઈના પર આધાર રાખનાર નથી, છતાં પણ તે ભગવાનને હવે આપણે
અંતર્મનમાં ધારણ કરીને તેઓના આધાર વગરનો રહીશ નહીં. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજ અહીં લખાવે છે, સદગુરુના શબ્દથી ભક્તિ એટલે કે વૈરાગ્ય થયો અને સંતના શબ્દથી વૈરાગ્ય ટકી રહ્યો. જીવનજી મહારાજ આગળ કહે છે, વેદ વિરોધ ભયો જીવના, વેદ વિરોધ ભયો જીવના, જબ સદગુરુ ભય સહાય. વેદ કહે નિરંજન ભજો, વેદ કહે નિરંજન ભજો, હમ રઘુवर दुल्हो गाय. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આને સમજાવતા લખે છે, જ્યારે સદગુરુએ કર્મ બંધનમાં પડતો બચાવવા રામ ભક્તિ બતાવીને મારી મદદે આવ્યા, ત્યારે વેદ માર્ગે ભગવાનના નિર્ગુણ બ્રહ્મની કર્મ માર્ગ જ્ઞાન માર્ગથી ઓમકારની આરાધના કરવાનો આદેશ આપીને ભગવાન નામથી ભક્તિ કરવા માટે વિરોધ કર્યો અને કહ્યું કે તમે જ્યોત સ્વરૂપી ઓમકારની નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરો, પણ અમે તો સદગુરુએ અમને સહાય કરીને ચેતવી દઈને રામની ભક્તિ કરવા કહ્યું છે, માટે તેની જ આરાધના કરીશું. પૂજ્ય યદુનાથ લખે છે, હું માયાના પતિ રઘુવરને જ ભજું છું. રઘુवर दुल्हो गाय, हम रघुवर दुल्हो गाय, હું માયાના પતિ રઘુવરને જ ભજું છું. સંતો, ગુરુદેવ કા અંગની સાખી નંબર 57 પણ જીવનજી મહારાજે આવું જ કંઈક કહ્યું છે. સદગુરુ જીવન સાંભળો, સદગુરુ જીવન સાંભળો, દાસ કબીરજી રામ. રામાનંદ કે શીખમાં કબીર રામ સુખધામ. અર્થાત પ્રેમ ભક્તિ બતાવનાર સદગુરુ જીવનદાસજી સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે અને દાસ કબીરજી સાક્ષાત રામ છે. આ રામાનંદની શિષ્ય પરંપરામાં થયેલા દાસ કબીરજી રામને પ્રેમપૂર્વક સુખથી રહેવાનું ધામ છે, જે આપણને રામના સુખદાયક ધામની પ્રાપ્તિ કરાવે તેવા આ દાસ કબીરજી છે. હવે સાખી નંબર 54 લઈશું. ભિસ્ત મહેમાની સાઈ કી, ભિસ્ત મહેમાની સાઈ કી 84 ભરપૂર, તહાં હઈ ગઈ કહાં જીવણા, તહાં હઈ ગઈ કહાં જીવણા, જાકે હરી હજૂર, જાકે હરી હજૂર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, વેદોક્ત કર્મ ધર્મથી ભગવાનને સ્વર્ગાદી વૈકુંઠ આદિમાં મળતા ભોગ વિલાસથી સત્કારે તેવા સુખોની યોજના કરી છે, પણ તે સુખો આખરે 84 લાખ યોનિઓથી ભરપૂર ભરેલા છે, પૂરેપૂરા ભરેલા છે. પરંતુ જે ભગવત ભક્તોના કલ્યાણ માટે ભગવાન સ્વયં હાજરા હજુર હોય તેવા ભક્તોને ત્યાં આવા સ્વર્ગ નરકાદિની ગફલતનો વ્યવહાર કેવી રીતે હોઈ શકે? ત્યાં આવી અવ્યવસ્થા, આવી ગફલત હોય નહીં. એટલે જ જીવનજી મહારાજ ચેતવતા આપણને કહે છે, દીપક દીના જીવના, દીપકજીના જીવના
जहां सदगुरु शब्द विश्वास, अंधियारा सब जगत को, अंधियारा सब जगत को, जहां कर्म धर्म की आस। ભાગવત જેવી શ્રવણ ભક્તિ કે નવધા ભક્તિની પદ્ધતિ જાણતા હોવા છતાંય સદગુરુના ઉપદેશ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ભક્તિ કરે તો જ તેને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ પ્રત્યે દોરનાર, પ્રકાશ પાડનાર સાબિત થાય છે. પરંતુ ગુરુના શરણ વગર જો સત્કર્મ, વ્રત વગેરેના સહારે ચાલનાર બધા જ દુનિયાના લોકો મોહ માયાની ધાંધલમાં અટવાયા કરે છે. વેદોની ક્રિયાકાંડોની વાતો કરવી તો સહેલી છે, પરંતુ આ બધા વિવાદોમાં ઘણા ગૂઢ રહસ્યો રહેલા હોય છે. પરંતુ જ્યારે સદગુરુની કૃપા થાય ત્યારે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ મળવાથી એ બધો જ ગૂંચવાળો સરળ રીતે મટીને ઉકલી જાય છે અને આપણું ચિત્ત પણ ભગવત ભક્તિમાં એટલું બધું ગરકી જાય કે તેમાંથી તે છૂટી ન શકે. કબીરે પણ સોરઠમાં કહ્યું છે, નૈનાંતર જુ બેન પ્રસરી, નૈનાંતર જુ બેન પસરી, હરિકો ના જપો ફેર ફેરી, રામ નામ હીરા બોહરા, કહેત કબીર ભજસો આધારા. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ સમજાવતા કહે છે, જો તમારી દ્રષ્ટિ સમજથી અંતરાત્મામાં ભગવાન નામ દ્રઢ થઈ જશે, પસાર થઈ જશે, તો તમે પ્રભુના નામને ફરી ફરી વારંવાર જપ્યા કરશો. રામનું નામ તો ઘણા જ હીરાઓ જેવું છે. કબીરજી કહે છે, તમે તેના ભજનના આધારે તરી જશો. હવે આ સાખીની બીજી લીટી એમાં કહ્યું છે, છેલ્લે જાકે હરી હજુર. એને સમજાવતા કબીર શું કહે છે તે જોઈશું. ફૂલ થે સો ગીર પડે, ફૂલ થે સો ગીર પડે, चरण कमल से दूर, कलियां की गम अगम है, कलियां की गम अगम है, रहसी सदा हजूर, रहसी સદા હજુર. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ અર્થ કરે છે, જેનું હૈયું ગર્વયુક્ત સંસારિક સુખ સંપત્તિથી ફૂલાઈને ફાટી પડતું હતું, તેવા ખોટા ફૂલણજી લોકો ભગવાનના ચરણ કમલથી દૂર ગબડી ગયા. તેઓ ગુરુ કૃપા, ઈશ્વર કૃપાથી દૂર વિષય ભોગ વિલાસમાં ફેંકાઈ ગયા. પણ જેઓનું હૈયું કળીઓની માફક ખીલે તેમ પ્રેમ ભક્તિથી ફાટી જતું હોય, તેવા નિરાભિમાની ભક્તોનો ભક્તિભાવ તો અનેરો હોય છે. તેઓની સમક્ષ ભગવાન સદા હાજરા હજૂર હોય છે. જાકે હરી હજૂર. તેઓ આવા ભક્તો માટે સદાય તત્પર રહે છે. આપણે ઉદાર ભક્તો પણ સદગુરુના કહ્યા પ્રમાણે સન્માર્ગે ભગવત ભક્તિના માર્ગે ચાલીશું તો ભગવાન આપણી સાથે જ હાજરા હજૂર રહેશે. પડવારમાં સંકટ
નિવારણ કરશે, એમાં કોઈ શંકા રાખવી નહીં. માયાના ફંદામાં પડીને જો આ મન ઇતર પ્રવૃત્તિઓમાં કર્મકાંડ, યજ્ઞાદિ, દેવદેવીઓ કે મલિન સાધના વગેરેમાં લાગી જશે તો પછી જો એ ભગવાનને ભજવાનું ભૂલી જશે, છોડી દેશે, તો તે કેટલાય ગોથા અથડામણમાં આ આનદેવના ઉપાસકનું દોષી પાપી જીવન અટવાશે. તે 84 લાખના ચક્કરમાં વારંવાર પડશે. સંતો, આપણને જીવનજી મહારાજે કહી દીધું છે કે જન્મ સફળ કર જીવના, જન્મ સફળ કર જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સીતાપતિ ભગવાન રામની ભક્તિ કરતા રહીશું તો આ મોઘો મનુષ્ય અવતાર સફળ થશે જ. આપણા સદગુરુના વચનોમાં વિશ્વાસ કરીશું તો જરૂરથી ભવસાગર તરી જઈશું. સંસારના વિષયોથી, કર્મકાંડીઓના પાખંડથી, 4 વેદોની ભૂલ ભૂલામણીમાંથી છૂટવા માટે હંમેશા રામ કબીર નામનું સ્મરણ કરતા રહેવું જોઈએ. આ બાબતમાં જીવનજી મહારાજના વિચારો એકદમ સ્પષ્ટ છે. એમને ઈશ્વરની ભક્તિ સિવાય બીજું કશું સ્વીકાર્ય નથી અને ઈશ્વરની ભક્તિ કરવા માટે બાહ્ય પૂજા વિધિ કે વેદોની અઘરી ઋચાઓને સમજવાની જરૂર નથી. જીવનજી મહારાજે કર્મ બંધન ન લાગે તેવો સરળ ભક્તિ માર્ગ બતાવ્યો છે. એને જ હંમેશા અનુસરતા રહીએ એવી અભિલાષા સાથે સંપુટ આપીને આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુણી દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુણી દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને તેડી લાવજો. ને આવતીકાલે ફરીથી સવારના પ્રભાતના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રેમથી રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના સર્વે પ્રેમ સંતો ભર્યા ભક્તોને રામ પ્રભાતના કબીર, રામ રામ કબીર, કબીર, ભગવાનને પ્રેમ ભર્યા સૌ રામ સંતોને કબીર, લાલ ભગવાને રામ કૃપાળુની આનંદ ભર્યા રામ કબીર. સર્વે સંતોને રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના